गलत काम करते सी उदों सिख पंथ इकट्ठा होया, उन्होंने फैसला करके मोर्चे ला के संघर्ष करके शहादत दे के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का फैसला किया ते 1925 का एक्ट बनाया गया। अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की इस गुरु घर के एक्ट को खत्म करने दी, पर खालसा पंथ ने उन्हां नाल टाकरा करके हर कुर्बानी दे के अंग्रेज़ नूं भी मजबूर होना पिया ते उन्हां नूं चाबियां आप आके मोड़नियां पईयां। एंड उदों महात्मा गांधी जी ने पूरे चिट्ठी लिखी ते क्या कि देश की पहली आज़ादी की जंग अज खालसा पंथ ने जित ली है। सिख पंथ इकल्ला कौम है जिहड़ा अपने इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव राही सेवा संभाल की जिम्मेवारी कराउंदा है। खालसा पंथ किसी होर धर्म के खिलाफ नहीं है, ना साडी कोई सोच है। आ जिहड़ा एक्ट बनया सी अपने गुरु घरां नूं संभालण वास्ते बनया सी। देश की आज़ादी के बाद भी आ लगातार एक्ट चलता रहा। जदों पंजाब ते वंडिया गया, हरियाणा बनया, उदों पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया पार्लीमेंट विच, जिथे पार्लीमेंट थले आ सारा कुछ लिआंदा गया क्योंकि 3 स्टेटां बन गई सी। आ एक पार्लीमेंट एक्ट सी ते मैनू बड़ी हैरानी है कि इनू तोड़ दिता गया। इंटरस्टेट बॉडी नू तोड़ दिता गया। लगातार कांग्रेस की चाल रही है। असी कई सालों तो मैं भी कह रहा, वड्डे बादल साहब ने भी कहा, ते श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप भी कह रही है कि लगातार कोशिशां हो रही हैं सिख पंथ विच, सिख पंथ नूं तोड़न दी, कमज़ोर करन दी। बगा लगातार हमले होए। कांग्रेस ने टैंकां तोपां नाल दरबार साहब ते हमला किया। तुसीं देखो किन्ने लोग अपने शहीद किए गए, इंसाफ हले तक नहीं दिता। आ तो सब तो वड्डा ही धक्का है। पूरे दुनिया विच किते मर्जी चले जाओ, जिथे भी सिख बैठे सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि सिख कौम दा पार्लीमेंट उन्होंने SGPC कहा जाता है। सिख कौम की पार्लीमेंट है। साडी अपना धर्म का एक सिस्टम है, जो साडे फैसले हुंदे है उत्थे बह के हुंदे है। लगातार कोशिश हो रही जा रही है। तुसीं देखिया होना हुणी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते किवें कब्जा किया गया। वो ताकतां नूं अगे तोड़ के कई अपने कौम दे विच ऐसे जे गद्दार पैदा हो गए हैं जिन्हां नूं वरतिया जा रहा है, जिन्हां तो पैरल खड़ा किया जा रहा है। तो इस करके मैं आई बेनती करना है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़ना एक बहुत ही वड्डा हमला कौम ते है। जिहड़ा SGPC का पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनया, जिहदे पार्लीमेंट एक्ट बन गया, इंटरस्टेट बन गया। ਇਹਦਾ मतलब है हुण कोई भी स्टेट कोई मर्जी फैसला ले लूगी सेंटर के खिलाफ। आ जिहड़ा इलैक्शन हुंदा है, आ कोई पंजाब स्टेट नहीं करा रहा जदों दी आज़ाद होया। सेंटर की सरकार, होम मिनिस्टर थले इलैक्शन हुंदा है। गुरुद्वारा कमीशन बनाया गया, नॉमिनेशन गुरुद्वारा कमीशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दी है। वोटर लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार कराउंदी है। ਇਹਦਾ मतलब कि हुण सारा एक्ट ही खत्म हो गया। हुण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं। ਇਹਦਾ मतलब हुण ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ कि चंडीगढ़ ਦੇ अलग गुरुद्वारा कमेटी बने, हिमाचल की अलग बने। अगे साजिश होगी कि मालवा की अलग बना दिओ, माझे की अलग बना दिओ, दुआबे की अलग बना दिओ।
ਇਹ ਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਉਲਟ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਰਿਟਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਕੌਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੈ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚੰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਲਾਅ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟਸ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 1925 ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਐਚਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣੀ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 2016 ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਐਕਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਓਸ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸਟੇਟ, ਹਰ ਸੂਬੇ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਆਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਈ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 15 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੂਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਸਿਕ ਹਮਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗਦਾਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ? ਵਰਤ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਰਤਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਇਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ। ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਵੋਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦ ਪਾਰਟ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ Add on to this, aviation minister has already spoken to Lufthansa Airlines and he is asking that we will get all the details regarding this entire episode. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। Aviation. ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਆ ਕੋਈ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਜੇ, ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਪਰ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਕਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੌਂ ਸਕਲੀ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਐਡੀ ਥੱਲੇ ਐਡੀ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ 2 ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ। ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੇਨ ਆਫ ਹੋਟਲਸ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਸੀ, ਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ 2-3 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਨਸ਼ੇ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 에ਅਰ ਹੋਸਟਰੈਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਗਈ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਹੋਸਟਰੈਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਲੀ ਡਰੰਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਹੈ, 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੀ ਹਲਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੋਰਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਲਸ ਆ ਰੂਲਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੀਬੋਰਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਲੇਨ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੇ 2-3, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਬੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਟੱਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਡੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੂਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡੀਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਆ ਅੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਰਿਲਾਇਬਲ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਲਫਤਾਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਫਤਾਂਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਡਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ VIP ਲਾਉਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ VIP ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ VIP ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਚਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਲੈ ਆਏ ਪਲੇਨ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਡੀਬੋਰਡਿੰਗ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੇਨਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਐਜ ਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਬਿਮਾਰ ਕੱਲੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, 24-48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 25 ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? BMW ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ BMW ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰੋਸਟ੍ਰੇਸ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਫॉर ਅਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ 에ਅਰੋਸਟ੍ਰੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ 에ਅਰੋਸਟ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਐਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उनका गुजरात ले जाओ, 24 घंटे। देखो आ सारा कुछ डायवर्जनी टैक्टिक्स, पंजाब सरकार ने हिम्मत है तो डिनाई करे। आ ट्वीट किया सी, आ लफ्तांजा ने, बारे किसी ने पूछा कि तुसी पैसेंजर बारे नहीं दसिया, तो लफ्तांजा ने ट्वीट किया, आ जिहड़ा हैगा मेरे कोले, For data protection reasons, we do not provide information regarding individual passengers. Deny नहीं किया, deny हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदे ने जेड़ा नाल बैठा सी, उन्हें मेरे ना आप गल करके सारी कहानी सारा की सीन मैनू समझा दसिया। तो इस करके ਉੱਥੇ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰ, ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਤੇ ਬਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਥ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਫਲੋਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜਾ 92 MLA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆ ਕਰਤੂਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਟੈਕਟਿਕ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। उनका करो 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 प्रॉब्लम की है? केजरीवाल ने विक्रम तो ही माफी मंगी सी, इल्जाम नहीं ला रहे। मैं फैक्ट, मेरे कोई, मैं एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है। जो आई विटनेस ने मैं दसिया, तुसी क्वेश्चन पूछा, मैं आई विटनेस ने जो
ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਰ ਤੌਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।